فی الحال ایران یا اسرائیل میں سے کسی نے بھی جنگ بندی کو باقاعدہ طور پر قبول نہیں کیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور ایران ایک ہی وقت میں ان کے پاس آئے اور امن کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، اور اسی لمحے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں احساس ہو گیا کہ یہ فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ بابر علاؤالدین صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ یہ جو ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، ایران اسرائیل جنگ کے اندر امریکہ نے بھی سٹیپ ان کیا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب ٹرمپ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیل اور ایران دونوں ایک ہی وقت میں ان کے پاس آ کے امن کی بات کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ امن جو ہے وہ دیر پر رہے گا؟ دیر پر رہ سکتا ہے، دیر پر اس لیے رہ سکتا ہے کہ پروبلی جب احساس ہو گیا بالخصوص امریکہ کو کہ اس خطے میں جنگ جو ہے وہ اس کا متحمل کوئی نہیں ہو سکتا اور جنگ ابھی بند ہونی چاہیے، تو اگر اس نے اسرائیل کو کہہ دیا کہ وہ مزید حملے نہ کرے، تو دیکھیں ایران نے تو پہلے بھی پہل نہیں کی تھی، چاہے وہ اسرائیل ہے چاہے امریکہ، پہل دونوں انہوں نے کی تھی، ایران نے صرف رسپونڈ کیا تھا، اور ایران نے پہلے بھی بات چیت سے کبھی انکار نہیں کیا، اور ایران نے ہمیشہ سے یہ کہا کہ اس کا جوہری پروگرام جو ہے پرامن مقاصد کے لیے وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود جب ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تو جارحیت اس نے کی، پھر امریکہ نے ٹارگٹ کیا ان کی جوہری تنصیبات کو، تو جب ابھی امریکی صدر خود کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور انہوں نے اسرائیل کو بتا دیا ہے، اور ایران نے بھی کانٹیکٹ کیا، تو اس کو پازیٹیو کانٹیکٹ میں دیکھنا چاہیے، اور یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے اگر اسرائیل حملے نہ کرے اور امریکہ مزید کسی قسم کی کوئی اس طرح کی جا روانہ کاروائی نہ کرے۔ ایران نے پہلے بھی بات چیت میں تعاون کیا تھا، بات چیت چل بھی رہی تھی، بہت سارے ادوار اس کے ہو بھی چکے تھے عمان میں۔ امید کی جانی چاہیے کہ ابھی یہ جنگ جو ہے یہیں پر رکے گی اور دونوں فریق بات چیت سے مسئلے کا حل نکالیں گے، اور رات کو جب ایران نے امریکی اہداف کو ٹارگٹ کیا قطر میں، although وہ ٹارگٹ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، شاید اس کی ریزن یہ بھی تھی ایران کے بقول انہوں نے قطر کو پہلے بتا دیا تھا وہ قطر ایک برادر اسلامی ملک ہے اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو وہ خراب نہیں کرنا چاہتے، جس کی وجہ سے قطر میں جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے ایرانی میزائل کو انٹرسپٹ کر لیا۔ اس کے بعد امریکی صدر کا یہ بیان کا مثبت تھا کہ ایران نے جو کرنا تھا بھی کر لیا، ابھی اس کے بعد جنگ بندی ہونی چاہیے اور امن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے انگریزی میں کہتے ہیں all is well that ends well، اگر احساس ہو گیا جو کہ لگتا ہے شاید ہو گیا امریکہ کو بھی، اس سے خطے میں مزید تصادم بڑھے گا، دنیا میں امن کی فضا خراب ہوگی، تو جنگ رکنی چاہیے، اور جیسے ان کی طرف یہ بھی کہا گیا کہ رات کے شاید 12 بجے کے بعد اسرائیل نے ٹارگٹ نہیں کیا ایران میں اپنے اہداف کو، کیونکہ اسرائیل کو خود بھی بہت نقصان پہنچا ہے اس جنگ کے دوران، اسرائیل کو خود بھی بہت نقصان پہنچا ہے، اور چھوٹا ملک ہے وہ کسی قسم کا اس طرح کا نقصان جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایران ایک بڑا ملک ہے، اس کے اندر سسٹینیبلٹی اسرائیل کی نسبت بہت زیادہ ہے، امید کی جانی چاہیے جی امن کو چانس ملے گا، بیٹر سینس پرویل کرے گی، جنگوں سے کچھ نہیں ملتا، نقصان ہی ہوتا ہے، تباہی ہوتی ہے، تو ہوپ فلی یہ جو امریکی صدر کا کلیم ہے کہ جنگ بندی بھی ہوگی اور دونوں فریقوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا اس بارے میں، اس کلیم کو وقتی طور پہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہی ہو، تبھی فی الحال علاقے میں جو ہے نا امن نظر آ رہا ہے۔ بابر صاحب، لیکن اگر ہم تھوڑا پیچھے کے طرف دیکھ لیں تو ایک طرف مذاکرات کی ٹیبل پہ ایران کے بات کرنے کے لیے تیار بھی تھا، لیکن دوسری جانب اسرائیل حملے پہ حملے کیے جا رہا تھا، اور اس قسم کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں، ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف وعدہ تو کرتا ہے، غزہ کی سچویشن دیکھ لیں، وہاں پر بھی وعدہ تو کیا جنگ بندی کا، لیکن اس کی صورتحال جو ہے وہ برعکس تھی اور انہوں نے حملے جاری رکھے غزہ میں۔ آج بھی سیز فائر کے بعد وہاں پر حملے جاری ہیں۔ غزہ کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے، وہاں پر نہتے فلسطینی ہیں، ان کی طرف بیچاروں کی طرف نہ کوئی مزاحمت ہو سکتی ہے، نہ اسرائیل کو خطرہ ہے، وہ نہتے لوگوں کو بومبنگ کر 70,000 انہوں نے لوگ شہید کر دیے۔ ایران کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے، یہاں پر آگے سے ان کو ایران کی طرف سے
हमलों का सामना भी करना पड़ता है, उनका नुकसान भी हो रहा है और वो खुद भी नहीं चाहते कि जंग तवील हो। तो दोनों सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन चूंकि इसराइल हम सबको पता है आज खुद कुछ नहीं कर सकता, उसको पूरी अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल होती है। तो अगर अमेरिका के सदर खुद कह रहे हैं कि उन्होंने इसराइल को भी कह दिया कि जंगबंदी करे और इसराइल ने उनसे अप्रोच भी किया है, तो मेरा ख्याल है ये उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बत इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात मुख्तलिफ है। अमेरिका अगर कहेगा तो इसराइल बिल्कुल हमले रोक देगा, और इस वजह से मैं कह रहा हूँ अगर वो कह रहे हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि हमले भी रुक जाएंगे। दूसरी बात ये भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अमेरिका ने जब ईरान के अंदर उसकी जौहरी तनसीबात को टारगेट किया, बकौल अमेरिका के उन्होंने ईरान की जौहरी तनसीबात को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से उसकी जौहरी सलाहियत काफी हद तक मुतासर हुई है। उस कॉन्टेक्स्ट में तो अमेरिका ने फिर अपने ये अहदाफ भी काफी हद तक मुकम्मल कर लिया। अगर ये हकीकत है तो ईरान इसकी तरदीद करता है, तो उस वजह से भी अमेरिका समझता है कि इस जंग को यहाँ पर रुकना चाहिए। उस वक्ती तौर पर जो करना चाहते वो कर लिया है, और अगर ईरान अग्री कर रहा है और अगर बातचीत शुरू होती है तो मेरा ख्याल है फिर इसमें उनके लिए भी ये सिचुएशन कोई बुरी नहीं है। इस हवाले से अगर हम देखें तो लगता है कि ये जंगबंदी थोड़ी सस्टेन करेगी माजी के बरक्स, क्योंकि अमेरिका खुद इसमें अभी जो बराह रास्त शामिल है जंगबंदी में। अगर अमेरिका ना होता, किसी और तरफ से अपील होती तो फिर शायद हम इतना यकीन ना करते। खाली इसराइल के ऊपर तो हमें यकीन नहीं करना चाहिए, उसका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी ये रहा है और उसकी पॉलिसी भी नेतन्याहू के यही रही है। लेकिन इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि जंगबंदी अगर सस्टेन करेगी, अमेरिका इसमें बराह रास्त खुद शामिल है और वो क्लेम कर रहे हैं कि ईरान ने भी रजामंदी का इजहार की है। बहरहाल अगर आइंदा चंद घंटों में पता लग जाएगा, अगर किसी तरह से कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं होती फिर हम कह सकते हैं कि जंगबंदी जो है अभी शायद आगे चल के मुश्किल बुनियादों पर उस जानिब बढ़े और दोनों फरीक जंग से इज्तनाब करें, और फिर मुज़ाकरात का जो अमल है उसका दोबारा से शुरू होना बहुत जरूरी है। और मुज़ाकरात का अमल अमेरिका और ईरान के दरमियान, क्योंकि इसराइल के साथ तो मुज़ाकरात ना पहले कभी हुए हैं ना इसराइल के साथ ईरान के सफारती ताल्लुकात है। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात होंगे, जिसमें इंटरनेशनल एटॉमिक जो है IAEA एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो बीच में शामिल होगा। तो फिर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये किसी तरफ नतीजे की तरफ पहुंचेंगे। बहरहाल खुशी की बात यह है कि अमेरिका ने रियलाइज किया है कि ये जंग ठीक नहीं है और ईरान को इस तरीके से वो कभी भी मात नहीं दे सके। मुस्तकिल तौर पर ईरान को वो ये नहीं कह सकते कि ईरान ने सरेंडर कर दिया। ईरान को भी उन्होंने उसी तरीके से डील किया जिससे कि माजी में इराक, लीबिया या शाम को किया। डे वन से हम कहते चले आ रहे हैं कि ईरान एक डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट नेशन है, उनको ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक डिफरेंट तरीके से हमें डील करना चाहिए। अलाउद्दीन साहब, आपने कहा कि रियलाइज़ किया है अमेरिका ने, आप समझते हैं कि ये रियलाइज़ किया गया है या ईरान की जानिब से रियलाइज़ कराया गया है जिस तरह से एयर बेसिस पर अमेरिकी अटैक किए गए? दोनों सूरत हाल आप इसको किस हद तक रियलाइज ईरान की तरफ से इस तरीके से भी कराया गया है कि अमेरिका ने देख लिया कि 10 रोजा जंग में ईरान को इसराइल के जरिए वो शिकस्त नहीं दे सके, ईरान को वो मजबूर नहीं कर सके कि उनकी मर्जी के मुताबिक सरेंडर करे या उनकी विल के मुताबिक जो कहते हैं वो करे। ईरान के अंदर डिटर्मिनेशन थी, ईरान बावजूद इसके कि उसके ऊपर बहुत वसी पैमाने पर अटैक्स भी हुए, उसकी फैसिलिटीज को टारगेट भी किया गया, वहाँ पर रजीम के खिलाफ भी बहुत कोशिशें की गई, लेकिन ईरान ने सस्टेन किया। और फिर उसके बाद ईरान ने रात को अमेरिकी अहदाफ पर कतर पर हमला करके अपनी इंटेंशन भी जाहिर की कि आगे चल के मजीद अमेरिकी अहदाफ को टारगेट कर सकते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि अमेरिका को इस चीज का पता है कि ईरान, जैसे मैंने पहले कहा कि मुख्तलिफ मुल्क है, मुख्तलिफ कौम है, ये भी एक वजह है। ईरानियंस को भी इस चीज की रियलाइजेशन हो चुकी है कि वो इस तरीके से जंग को आगे जारी नहीं रख सकते। अमेरिका ज़ाहिर सुपर पावर है, टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं लड़ सकते, उनकी सलाहियत महदूद है, बिलखसूस उनकी एयरफोर्स, उनका ग्राउंड डिफेंस सिस्टम जो है वो तो बहुत ही महदूद है। मिसाइल एक है जिसके लिए वो इसराइल को टारगेट करते हैं या रात को अमेरिका को टारगेट किया, तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। मैं मॉडर्न डे वर्ल्ड में अमेरिका जैसे मुल्क के एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट, तो दोनों तरफ से वह रियलाइजेशन है, अमेरिका को है भी है, कुछ ईरान ने कराई भी है अपने जिस तरीके से वो पिछले 10 से 11 दिनों में उन्होंने इसराइल के खिलाफ इस जंग को लिया है, खड़े रहे हैं, सरेंडर नहीं किया और अपने इरादे का इजहार किया, और अमेरिका को भी एहसास हुआ है